السلام علیکم۔ آج میں اپنے گاؤں غرشین کے جو ہمارے گاؤں کے قریبی سگر جگہ ہے، ایک نالا ہے جس کو سگر کے نام سے مشہور ہے، تو میں اس کے قریب کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو آج پہلی دفعہ بنا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا گاؤں جو ہے تقریباً 400 سال پرانا ہے، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس کی آبادی جو ہے، جو ہمارے پاس معلومات ہے، اس کی آبادی تقریباً آبادی دے کا جو رقبہ ہے وہ 990 کنال ہے، اور باقی ہماری جو خاندان کے لوگ جب آ کر یہاں پر آباد ہوئے تو تقریباً 400 سال، یعنی اس وقت دور حکومت احمد شاہ ابدالی کے دور حکومت سے تو بغداد سے غزنی، اور غزنی سے پھر کابل قندھار، اور پھر وہاں سے پشاور سے پھر جو ہے تو پھر آ کر یہاں پر اٹک کے اس مضافات غرشین کے اندر آباد ہوئے۔ تو اصل میں یہ غرشین جو نام ہے، یہ فارسی میں اس کو یعنی سبز پہاڑ اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ اور یہ غرشین جو ہے یہ ایک خراسان کے اندر بھی ہے، جہاں ابو علی سینا پیدا ہوا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے القانون، اور اس قانون کے ابتدائی مقدمہ جو ہے اس کے اندر اس نے اپنے گاؤں کا جو خراسان کے اندر غرشین ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں وہاں پیدا ہوا۔ تو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی تھوڑی سی تفصیلات اس گاؤں کی اور اس گاؤں کے حوالے سے جو لوگ اور جو قومیں آباد ہیں تو ان کے حوالے سے میں کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر ہماری جو قوم ہے، ہماری قوم قریش ہے، ہمارا قریش خاندان ہے، جو تقریباً 400 سال سے ہم یہاں آباد ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر مختلف قومیں ہیں، ملیار ہیں، خان ہیں، اور دوسرے یہ کیا نام ہے، یہ تبے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، موچی، نائی، اور دوسرا یہ جلائے، یہ ساری قومیں یہاں پر آباد ہیں۔ تو اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان چونکہ قریش قبیلے سے اس کا تعلق ہے، خاندان کے اندر تقریباً ہمارے خاندان کے اندر 400 سال سے اب تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے۔ ہمارے خاندان کے اب بھی بچے جو ہیں کوئی پنڈی میں پڑھا رہے ہیں، کوئی لاہور میں پڑھا رہے ہیں، کوئی یعنی جو اس علاقے ضلع اٹک کی تقریباً اکثر علاقوں کے اندر ہمارے بچے ہیں جو کہیں تو وہ دوسرا کر رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، کوئی امامت کا کام کر رہے ہیں، اور ہم خود 4 بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑا ہوں، اور مجھ سے چھوٹا جو ہے وہ مختار الحق ہے، اس سے چھوٹا جو ہے تو اس کا نام جو ہے عبد الحق ہے، اور جو اس سے چھوٹا ہے اس کا نام محمود الحق ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں، میرا نام احترام الحق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی پڑھا رہے ہیں، میرے بھائی بھی گورگشتی میں پڑھا رہے ہیں، تو وہ گورگشتی میں پڑھا رہے ہیں، اور کیا نام ہے، ان کا کافی سلسلہ ہے، اور انہوں نے ایک ہماری جو پار مین روڈ ہے، سڑک ہے، اس کے تھوڑا سا ہٹ کے تقریباً 500 گز پہ انہوں نے ایک مدرسہ، ایک جگہ لی ہے تقریباً 7 کنال، جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ تو اس کے اندر تقریباً وہ ایک بچیوں کا مدرسہ، اور ان کا خیال ہے کہ ایک بچیوں کا مدرسہ اور ایک بچوں کا مدرسہ، تو ان کے اندر جو زیر تعلیم بچے ہوں گے ان کے کمرے وغیرہ، اور جو اساتذہ کرام ہوں گے ان کے کمرے وغیرہ، اور یعنی بہت وسیع تر نظام کے ساتھ وہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو، کوشش کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور ان کی جو کوششیں اور ان کے جو
सिलसिले अल्लाह ताला इनके अंदर इनको कामयाब फरमाए। बाकी जहाँ पर भी हैं दीन का काम करने वाले लोग, उन सबको अल्लाह ताला अपनी जो उनकी मसरूफियात है अल्लाह ताला उनके अंदर कामयाब व कामरान फरमाए। तो बाकी ये थोड़ी सी वीडियो को अपलोड करने में मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कि बहुत पसमानदा इलाका है, तो इसकी अभी तक कोई ऐसी वीडियो या ऐसा कोई, हालांकि इसके अंदर बड़े बड़े उलमा हजरात और बड़े बड़े वफ़ाज़ गुज़रे हैं। चूँकि हमारे ख़ानदान के अंदर जो कलमी नवादरात हैं उनमें से कई कुरान मजीद जो हमारे ख़ानदान के हजरात ने लिखे हैं, बड़े बड़े हजरात जो गुज़रे हैं उन्होंने कलमी कुरान मजीद लिखे हैं और दरस निज़ामी की तमाम कुतब जो हैं वो उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। दरस किताबी की, दरस निज़ामी की जितनी कुतब है तकरीबन वो उन्होंने हाथ के साथ लिखी हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। और एक कलमी कुरान मजीद जो हमारे भाई मौलाना अब्दुल हक साहब वो उम्रे की शहादत पर गए थे, तो उन्होंने वहाँ मस्जिद नबवी को एक नुस्खा जो है वो उन्होंने वहाँ पर जो है तोहफ़तन मस्जिद नबवी को हदिया किया था। तो उन्होंने उनके साथ बहुत खुश हुई है और उन्होंने मौलाना अब्दुल हक साहब को एक सनद से भी नवाजा है, जो उन्होंने एक सनद भी उनको दी है। तो चूँकि वो लाइब्रेरी में जो मदीना शरीफ की लाइब्रेरी उसमें रखने के लिए उन्होंने फिर वो तोहफ़ा कबूल कर लिया। तो इस तरह कई इन इलाकों में हमारे कुरान मजीद बड़े बड़े जो हजरात गुज़रे हैं उनके लिखे हुए तकरीबन भी इस पूरे इलाके यानी ज़िला अटक के अंदर जो गांव हैं साथ साथ उनके अंदर कई जो हैं तो वो आगे पीछे हो गए हैं, कई वो पुराने होने की वजह से लोगों ने उनको दफन कर दिया है। तो बाकी हमारे पास जो मौजूद है, मेरे पास भी एक कुरान मजीद मौजूद है और भाई के पास भी बहुत सारी चीज़ें किताबें हैं उनके पास, यानी हिदाया है, शिरविकाया है, बहुत सारी कलमी जो हैं वो उनके पास मौजूद है। तो इस ख़ानदान के अंदर हमारा जो कुरैश ख़ानदान है इसके अंदर काफ़ी हजरात, काफ़ी जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर तकरीबन भी जो पढ़ाने वाले आलिम हैं तकरीबन भी 11-12 आलिम हैं, बड़ों को छोड़कर बच्चे जो पढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से तो अल्लाह ताला ने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है और अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान के अंदर, ये मैं अपनी सिफत नहीं कर रहा हूँ बल्कि तखदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस ख़ानदान को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को ता क़यामत हमारी नस्लों के अंदर इसको कायम दायम रखे और ये दीन का काम और दीन की जो सिलसिले हैं अल्लाह ताला इनको हमारे ख़ानदान के अंदर कायम दायम रखे और अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को हिदायत नसीब फरमाए और तमाम जो खल्फशार हैं उनको अल्लाह ताला दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश और ये जो बच्चे पढ़ा रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं, हमारे गांव के अंदर भी हमारी मसाजिद हैं, 2 मसाजिद हैं तकरीबन, हाँ 2 मसाजिद हैं। हाँ एक में भी हमारे अपने ख़ानदान के और दूसरी हमारी अपनी ज़ाती मस्जिद है जो हमने तकरीबन 15 मरले जगह ली थी और उसके बाद हमने उसको तामीर किया है और अब मैं ही उसके अंदर जो है तो वो क्या नाम है उसके इमामत के सरअंजाम दे रहा हूँ और क्या नाम है बस जो खिदमत है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बाकी जो है ये सिलसिला इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको क़यामत तक जारी और सारी रखे। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये इसको सगर नाला कहते हैं, ये मैं इसको थोड़ी सी अब इसके ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। ये सगर नाला है, ये हमारे गांव के बिल्कुल करीब ही साथ से गुज़रने वाला ये सगर नाला है। तो ये जो है हमारे गांव की बहुत ही खूबसूरती और हमारे गांव को कुदरती बहुत बड़ा हुस्न है। तो आसपास पहाड़ है और दरमियान में और बड़ी बड़ी इस सगर के ऊपर बड़ी नज़में हैं फ़ारसी के अंदर हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे बड़ों ने लिखी हैं। तो बाकी बड़े बड़े इसके अंदर क्या नाम है
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفاظ اور علماء کرام آئے ہیں اس گاؤں کے اندر. تو ہمارا ایک چونکہ علمی خاندان ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو ایک ساتھ یہ گاؤں کا تعارف بھی ہو جائے گا اور اپنے خاندان کا تعارف بھی ایک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور سعی کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم.